कोई बंदा देख लो, कोई पार्टी देख लो, सिर्फ उन्होंने दीप सिद्धू ही चाहता। इत्थों तक कि साडी किसानी लीडरशिप नूं भी, जिन्होंने मैं कहना साडे लीडर आ, साडे बजुर्ग आ, उन्होंने भी दीप सिद्धू ही चाहता। यार लड़ाई तो साडी सेंटर सरकार नाल आ। कागज के टुकड़े सी, उन्होंने बनाउण खातर राष्ट्रपति कोले गए, राष्ट्रपति ने टाइम ही नहीं दिता। लो सीएम होवे पंजाब दा ते राष्ट्रपति टाइम ना दे, मुड़ के 2 घंटे जंतर मंतर धरना ला के आके बह गए। उदों मतियां तो बाद पंजाब गवर्नमेंट ने अज तक इस संघर्ष च कुछ कीता होवे, तुसीं दसो। पावर तां सीएम दी साडे दी नगर निगम दे प्रधान जिन्नी होई पई। पार्लीमेंट च बैठ के कानून बना देणगे 2 बंदे, उत्थे 2 अमित शाह ते मोदी दी चलदी है, बाकी तां मोहरा लाउण चुके। ममता बनर्जी भी एक सीएम है ना, उन्हें जित्ती है, वेस्ट बंगाल की नेता। उस कली लेडी ने सारी सेंटर सरकार नाल मथा ला के उन्होंने खुंजे लाता, लिया ना खड़ के पंगा। साडे वाले क्यों नहीं ले सकते? जेलों कट के भी जो थोड़ा सबूत देने पैन, फिर तो यार कोई गल। जेल तो जेल ही होती है, 2 दिन ला के तो होती पता लगू। जो उस वेले बूटा सिंह ने कीता सी, होम मिनिस्टर सी, साडे आ हफ्ता आने वाला घल्लू घारे वाला, साडे आत्मक सोमा असीं जिथों लैने आ, उत्थे जाके फौज चढ़ाती। इस गल नूं माफ कीता जा सकदा? नहीं कीता जा सकदा। पर वेखो सरकारां की करदियां, साडे आपदे लोग की करदे आ। अकाल तख्त साहब ते पेश होके माफी दे दो, ते जे जथेदार साहबान नहीं मानते तो यार हुण आपदे जथेदार किवें लाइए, इस गल ते गल तुर पैंदी है। एसजीपीसी भी आपदी, जथेदार भी आपदे, टकसालां भी आपदियां, संप्रदावां भी आपदियां, फिर लोकां दा की आ, पंथ दा की आ? पर जे इन्हां नूं इह लगदा भी इह पंथ इन्ना कब्जा करके भी इह दब लैणगे, नहीं। ਇਹਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਆ। ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਲੀਆਂ, ਪੰਥ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਅਮਲ ਵੀ ਨਿਰਾਲੇ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ 250 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, उस वेले वो गुण साडे अंदर पैदा करते जिहड़े परमेश्वर च हुंदे आ। तुसीं देखो जदों किते किसी ते भीड़ पैंदी आ, असीं नहीं देखदे भी वो फलाना बंदा कौन आ या कौन बंदे खड़े आ, उत्थे साडी सेवा भावना देख लो तुसीं। फिर जिथे किते लोड़ आउंदी आ, किसे मजलूमां ते गरीबां दी रखिया करनी आ, जरमाने दी भखिया करनी आ, फिर खड़े हो जांदे आ। ये कमाइयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਘੜੂ, ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਹਮਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ 'ਚ ਗੁਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ प्रॉब्लम आ, उन्होंने इतिहास तो भी प्रॉब्लम आ, उन्होंने फलसफिया तो भी प्रॉब्लम आ, ते हुण साडे किते तो भी प्रॉब्लम आ। जिहड़े नवें 3 कानून बनाए हैं इन्होंने, ये भी एक हमला साडे उस किते ते जिहड़ा बाबे नानक ने सानू कहा किरत करो तां किहड़ी करो, खेती करो, 10 नौहां दी कमाई करो। इन्नी भी किसी तरह की मिलावट नहीं है इस खेती च, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ संत जरनैल सिंह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਮਲੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਔਕਣਾ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਤਿਰੰਗਾ। ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾ, ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੇ ਹੀ, ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਉੱਧਰ ਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ, ਜੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਤਰਦੀ ਗਈ, ਲੈਂਦੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਖੇਤੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਆ ਬਸ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਰੋਹ ਉੱਠੇ ਆ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮੋਰਚੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਖਤਾ ਕਿੱਥੇ, ਮਾਤ ਕਿੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਤ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਸੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ? ਸੱਚ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਆ। ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਦਈ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ,
ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਏਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੀਏ। ਛੱਡੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਲਾਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਗਦਾਰ ਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਲਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਪੇ ਵੰਡ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਲਵਾਨ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਤਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਕਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਭਾਰ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਰ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋੜ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਏਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਈਗੋਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਲੈ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਲਿਖਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਲਿਖਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਖਾ ਲਓ। ਥੱਲੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਅੱਜ ਗਈ ਕਿ ਕੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਅੰਦਰ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਬਚੂਗੀ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤ ਇੱਥੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠ ਖੜੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਹੋਰ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਪਾਵਰ ਖਿੱਚੀਏ, ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਈਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਨਿਗਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਾਵਰ ਹਥਿਆਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਮਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋ ਸੀਐਮ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹ ਬਸ ਵੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਰਾਂ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, 4 ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਘੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਦਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਵਰ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੋਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਮੋਢੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੋਢੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਆ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨੇਤਾ। ਉਸ ਕੱਲੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾਤਾ, ਲਿਆ ਨਾ ਖੜ ਕੇ ਪੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਅੱਜ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਮੋਢੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ, ਮੋਢੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ, ਉਹੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹੀ ਖਰਚੇ। ਕੀ ਬਦਲ ਜੂਗਾ? ਬਦਲਣਾ ਪਊ ਨਾ। ਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਥਿਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਥਿਆਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਖੰਡਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ? ਨਸ਼ਹਿਰੇ। ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਆਹ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਤਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡੇ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ,
ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਭ ਕਿਤੇ ਟਰੈਪ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰੇ ਸੀ। ਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਯਾਰ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ, ਉੱਠਦਾ, ਬਹਿੰਦਾ, ਖਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤੌਹਮਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਆ ਦੋ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਵੀ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ? ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆना यार भाई, आना एक मिनट। अब ये अपने अंदोलन च ਇਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੂੜਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੱਖ ਥੋੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ, ਬਾਰਡਰ ਕੈਨਨਾਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆ? ਸੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਓ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਬੰਦਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਓ ਯਾਰ। ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਆ ਲਓ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। 2 ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ 'ਚ, 2 ਕੈਮਰੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 2 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਨਗਾਰ ਕੀ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ? ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਆਤਮਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਜਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਗਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ही हो कि नहीं भाई, आप बताइए। आदर मान सम्मान के योग्य मेरे पिता दूल्हा बुजुर्गों नौजवान साथी, ऐसे भी वो आपको नमन करता हूँ से झुका। मैं ये हमारी सबकी लड़ाई है, पूरे देश की किसानों की। एकजुट होकर कोई अच्छा कदम उठाए, ना कि राजनीति करे, तभी ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। सो गल बस इत्थे ही आके मुकदी है, एक ही ते लीडरशिप ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ, ਉਨੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।